जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि मुस्लिम संस्कार और महिला अधिकार। तो मुस्लिम धर्म में कौन सब संस्कार अणाଯାଇଥିଲା ଏବଂ महिला मान अधिकार कौन था तो से विषय ही आज आम आलोचना करवा। आउ डेरी नक चला पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देख पे हिंदू संस्कारकों परी अनेक मुस्लिम संस्कारकों महिला अधिकार प्रसंग में वितर्क होता। तो जमी आम हिंदू संस्कारक मैंने सब वितर्क करते महिला मान अधिकार नहीं से भाव में मुस्लिम संस्कारक मैंने महिला मान अधिकार नहीं वितर्क करते। तथे से आभिमुख्य किसी अस्पष्टता प्रदर्शन होता स्पष्टता आसी नाला कि अस्पष्टता आसी। तो कौन होता ना उदाहरण स्वरूप सैयद अहमद खान शिक्षागत पदक्षेप मुख्यतः सम्भ्रात मुस्लिम पुरुष मैंने सामिल थे। तो जब आम देखा सैयद अहमद खान को जो शिक्षागत पदक्षेप नहीं सैयद अहमद खान से मुख्यतः सम्भ्रात मुस्लिम पुरुष मैंने सामिल थे। से महिला शिक्षा मुख्यतः घर प्रदान करने परामर्श देते परदार प्राधान्य पर गुरुत्व देते जार लक्ष्य था साथी और माता भाव में से भूमिका वृद्धि करवा। तो से कौन कहते ना तो से मुख्यतः घर प्रदान करें मैंने जमती नारी मैंने बाहर न बाहरी से घर ही शिक्षादान बा शिक्षा ग्रहण करेंगे से परामर्श देते परदार प्राधान्य पर गुरुत्व भाव में देते जार लक्ष्य था साथी और माता भाव में से भूमिका वृद्धि करवा। तो सामग्रिक भाव में अधिकांश मुस्लिम संस्कार को इस्लामिक विश्वास में पवित्रता सुरक्षित रखा व्यक्तिगत और पारिवारिक धार्मिकता वृद्धि कर घर अभ्यास गुड़िक सुधारे महिला मानक शिक्षित करने चेष्टा करते। तो से कौन चेष्टा करते ना महिला मानक शिक्षित करने ना से विश्वास करते से इस्लामिक विश्वास जो विश्वास करते। तो पवित्रता सुरक्षा करें जो पवित्रता रही है तो ताकू सुरक्षित रखा व्यक्तिगत और पारिवारिक धार्मिकता वृद्धि करवा और घर अभ्यास गुड़िक सुधारे से महिला मानक शिक्षित करने चाहते। तो ये तीनोटी कारण था कौन ना पवित्रता सुरक्षित रखा व्यक्ति और पारिवारिक धार्मिकता वृद्धि करवा ता सहित कौन जो घर अभ्यास गुड़ी रहा सुधारे महिला मानक शिक्षित करने से चेष्टा कर पे एठू मन रख जो नोट भी बनई देवा चाहो चाहो मुझे कहीदे बनई दियो मैंने कौन से चेष्टा करते माने इस्लाम धर्म इस्लामिक विश्वास में महिला मान तीनोटी जिन शिक्षा प्रदान कर प्रथम है पवित्रता और सुरक्षा रखा सेकेंडली है व्यक्तिगत और पारिवारिक धार्मिकता वृद्धि कर थर्डली है घर अभ्यास गुड़ी सुधार। तो तथापि से किसी सीमाबद्ध सत्वे संस्कार गुड़ किसी मुस्लिम महिला मान अधिक शिक्षागत संभावना हासिल कर सुजोग सृष्टि करता किंतु सीमाबद्धता भितर लिमिटेसन केत महिला अधिक भल पाठ पढ़ी पारे किसी मुस्लिम महिला। तो आगे पढ़ी पारि नथिले जो एते मैंने बहुत स्ट्रिक्ट कर स्ट्रिक्ट भितर केते पढ़ी पारे केते पढ़ी पारे ना। तो मुस्लिम संस्कार सैयद मुमताज अली देवबंद स्कूल सहित जड़ित थे और अलीगढ़ स्कूल द्वारा अनुप्राणित होते जिते देखिए मुस्लिम संस्कार जी आम सैयद मुमताज अली तो से देवबंद स्कूल सहित जड़ित थे और अलीगढ़ स्कूल द्वारा से अनुप्राणित होते बौद्धिक ऐतिह्य पुनरुद्धार और संस्कारवाद सहित परंपरा और आधुनिकतार उपादान गुड़ मिश्रण करता जो बौद्धिक ऐतिह्य से पुनरुद्धार और संस्कारवाद सहित परंपरा और आधुनिकता से मिश्रण करता जापारे आधुनिकता कौन तो परंपराटा कौन से बुझिले मन किसी परिवर्तन है। तो परवर्ती समय से धार्मिक शिक्षा आकार महिला शिक्षार जड़े महान समर्थक होगले। तो से धार्मिक शिक्षा देते से धार्मिक शिक्षा पर से गोटे महिला शिक्षार महासमर्थक होगले माने से महिला शिक्षा को समर्थन कले महिला मान शिक्षा दि जाए महिला मैंने शिक्षित हूँ से जानतु दुनिया विषय बुझंतु तथा से पाश्चात्यकरण अभियोग विरुद्ध निज को रक्षा करने को सतर्क थे है। तो से जो पाश्चात्यकरण पाश्चात्यकरण पे कौन आधुनिकीकरण आम कह पाश्चात्यकरण माने पाश्चात्य देशर संस्कृति परंपरा निज देश लागू करें कह पाश्चात्यकरण है। तो सैयद मुमताज अली विषय आम जाना। तो सैयद मुमताज अली देवबंदी जड़े प्रमुख सुन्नी मुस्लिम विद्वान और 19 शताब्दीर शेष भाग में महिला अधिकार प्रवक्ता थे कि ना सैयद मुमताज अली से दारुल उलूम देवबंदरू स्नातक हासिल करते। तो से गोटे कॉलेज जो आम दारुल उलूम देवबंद तो से स्नातक हासिल करते प्रशासन था हुकुक ए निस्वान पत्नी मोहम्मद बेगम सहित आरंभ करता पत्रिका तहबीज ए निस्वान आंदोलन महिला अधिकार एक जुगान्तकारी भाव में विवेचना करे। तो से आंदोलन गोटे से पत्रिका स्टार्ट करते पत्नी सहित। तो सेटा आमर महिला अधिकार क्षेत्र गोटे जुगान्तकारी भाव में विवेचना कराए। तो देखले पे महिला मानी केमती कौन सब अधिकार मैंने कौन शिक्षापी केमती से मुमताज अली केमती लगे मैंने कौन समर्थन करुले। तो ये सेमती किसी ना पे आम देखिए सिंह सभा आंदोलन। तो सिंह सभा आंदोलन 19 शताब्दीर शेष भाग आरंभ होता एक सिख आंदोलन था। यहाँ गोटे सिख आंदोलन है। तो देखिए हिंदू
देन देखिले मुस्लिम आम देखिए सिख। तो सिंह सभा आंदोलन 19 शताब्दी एक सिख संस्कार आंदोलन था जार लक्ष्य था सिख धर्मर मूल पवित्रता और परिचय पुनर्जीवित करा। पे मन रख सिख जो आम जो सिंह सभा आंदोलन मुख्य लक्ष्य कौन थी ना सिख धर्मर मूल पवित्रता और परिचय पुनर्जीवित करा। यहाँ नोट कर दिगला। तो सिंह सभा आंदोलन मुख्य उद्देश्य कौन था मुख्य लक्ष्य कौन थी ना सिख धर्मर मूल पवित्रता और परिचय को पुनर्जीवित करवा। ये आंदोलन एपरी एक जुगर प्रतिष्ठित होता जो सिख साम्राज्य उपनिवेशवादी ब्रिटिश द्वारा विलुप्त और संलग्न होता। खालसा यार समर्थन सम्मान हराई मुख्य धारा सिख मैंने द्रुत गति अन्य धर्म परिवर्तन करते। तो यहाँ क्यों समय आंदोलन स्टार्ट होता ना जितेबाला यहाँ मन रख केतबे आंदोलन स्टार्ट होता ना जितेबाला सिख साम्राज्य उपनिवेशवादी ब्रिटिश माने जो ब्रिटिश मैंने आम देश उपनिवेशवाद स्थापन करते द्वारा विलुप्त और संलग्न हो जाता। खालसा यार सम्मान हराई मुख्य धारा सिख मैंने द्रुत गति कौन अन्य धर्म जो परिवर्तन करते से समय सिंह सभा आंदोलन स्टार्ट होता। तो यह आंदोलन लक्ष्य था प्रकृत सिख धर्म प्रचार और सिख धर्म को यार पूर्व गौरव फेर आने सिख मान ऐतिह्य और धार्मिक पुस्तक लिखा और बंटन करवा पत्रिका और गणमाध्यम माध्यम गुरुमुखी पंजाबी प्रचार करवा। तो यही सिख धर्मर जो आंदोलन आउ गोटे अन्य लक्ष्य कौन थी पे ना ये आंदोलन अन्य लक्ष्य कौन थी ना प्रकृत सिख धर्मर प्रचार और सिख धर्म को आर पूर्व गौरव फेर आने ये प्रथम पॉइंट यहाँ मत मन रख। सेकेंड पहला कौन कहला ना सिख मान ऐतिह्य और धार्मिक पुस्तक लिखे बंटन करा। सेकेंड पॉइंट तो पत्रिका और गणमाध्यम माध्यम गुरुमुखी पंजाब प्रचार करें यहाँ हूँ 3 नंबर पॉइंट। ये 3टा मन रखिद सिंह सभा आंदोलन 3टी प्रमुख लक्ष्य कौन ना ये 3टी मन रखिदेव। तो यही आंदोलन सिख धर्म को संस्कार करने और अन्य धर्म को परिवर्तन करने परित्यागी सिख धर्म को फेर आने चेष्टा करता। कौन कहते ना जी सिख धर्मर जो संस्कार ताको सिख धर्म किसी संस्कार करवा जो कुसंस्कार परिपूर्ण हो जाए खराब हो भल करवा और अन्य धर्म जो परिवर्तन हो जाती सिख माने तो अदर सिख धर्म फेर आने। यार प्रतिष्ठा समय सिंह सभा नीति थिला अन्य धर्म और राजनीतिक विषय गुड़ समालोचना एड़ाइबा। सिख माने सिंह सभा आंदोलन आरंभ करते जहाँ सिख धर्म पुनर्जीवित कर माने सिख धर्मटा जो बुड़ी जाता केमती उठेबा ऊपर जो से जो दबी जाता उठेबा से जो मैंने कौन पे तलू पलैला तार निम्न गति जाता तो केमी ऊर्ध्व गति की आने तो से ये स्टार्ट होता। तो 1873 मसीह यार प्रथम बैठक अमृतसर स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर आम स्वर्ण मंदिर सोनार मंदिर अच्छी तो से अनुष्ठित होते प्रथम सिंह सभा और यह मुख्यतः सनातन सिख ज्ञानी पुरोहित और ग्रंथी मान द्वारा आरंभ होता। किए आरंभ करते ना सनातन सिख मैंने जी थे सनातन सिख ज्ञानी और पुरोहित और ग्रंथी मान द्वारा यहाँ आरंभ होता कौटा नाम सिंह सभा आंदोलन केवे ना 1873 मसीह प्रथम कर मान तार बैठक बसला के ना अमृतसर स्वर्ण मंदिर मन रख आमर अमृतसर स्वर्ण मंदिर 1873 मसीह सिंह सभा आंदोलन प्रथम बैठक बसई। यापर निहंग सिख मैंने आंदोलन प्रभावित करने आरंभ कले तत्खालसा द्वारा एक निरंतर अभियान आरंभ होला धीरे धीरे अभियान तार आरंभ होला। यह आंदोलन सनातन सिख और तत्खालसा मध्य सिख धर्म परिभाषा और व्याख्या कर एक संघर्ष परिणत होगला। तो कौन ना ये आंदोलन कौन सनातन सिख और खालसा मध्य जो खालसा सिख थे खालसा द्वारा तो खालसा मध्य धर्मर परिभाषा और धर्मर व्याख्या को गोटे संघर्ष या। तो गुरु नानक प्रत्येक उत्तराधिकारी खेमसिंह बेदी नेतृत्व में सनातन सिख अवतार सिंह भाईरिया एवं अन्य मैंने एक अधिक अंतर्भुक्त आभिमुख्य को समर्थन कले। तत्खालसा सिख परिचय एक स्वतंत्र आभिमुख्य अभियान चलाई जहाँपर गुरुत्व दे कहते सिख मैंने हिंदू कि मुसलमान नुहति। तो से गोटे तत्खालसा सिख परिचय गोटे स्वतंत्र आभिमुख्य गोटे अभियान चलाइले जहाँपर से कहले सिख मैंने हिंदू नुहति कि मुसलमान नुहति। ये आंदोलन उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत उपमहादेश विस्तारित होता। तो 1880 और 1900 मध्य 115 सिंह सभा प्रतिष्ठित होता। केवे यहाँ मन रख पे जो आम 1880 और 1900 मध्य केतोटी सिंह सभा ना 115टी सिंह सभा प्रतिष्ठित होता मन रखिद इंपोर्टाट। तो भारत में धार्मिक संस्कार आंदोलन प्रभाव गुड़ी कौन कौन देखा मिलता देखिए पे यहाँ बहुत इंपोर्टाट पे है। भारत में धार्मिक संस्कार आंदोलन प्रभाव ब्रिटिश माने समाज रूढ़ीवादी उच्च वर्ग को संतुष्ट करने चाहते फलस्वरूप केत गुरुत्वपूर्ण आईन सब गृह देख जिते उच्च वर्ग एम संतुष्ट करा चाहिए समाजर रूढ़ीवादी मैंने तो केतक कौन गुरुत्वपूर्ण सब आईन गुड़ गृहीत है। महिला मान समेत आधुनिक भारत में धार्मिक संस्कार आंदोलन स्थिति वृद्धि करने किसी आईनगत पदक्षेप प्रचलन कर जो महिला मान सहित आधुनिक भारत में किसी धार्मिक संस्कार आंदोलन स्थितिटा जो धार्मिक संस्कार आंदोलन स्थिति रही वृद्धि करने केतक आईनगत पदक्षेप निया। तो उदाहरण स्वरूप सतीप्रथा अवैध घोषणा कर 1829 मसीह शिशु हत्या को अवैध घोषणा कर 1856 मसीह
ଗୁରୁତକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1860 ମସିହାରେ ଗୁରୁତକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ 1872 ମସିହାରେ ଗୁରୁତକ ଆଇନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତଃସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାହ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲା। ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 1851 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ 1929 ମସିହାରେ ଶାରଦା ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ଦେଖ, ତ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ 1829 ମସିହାରେ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା, ମାନେ ସତୀ ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ। ସତୀ ପ୍ରଥା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଧବା ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ବା ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଳଙ୍କିତ ବୋଲି ମନେ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶବ ବା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜୁଇରେ ବୋଧେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ସତୀ ପ୍ରଥା। ତ ସେଇଟା 1829 ମସିହାରେ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। 1856 ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧବାଟା ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ପୁନର୍ବିବାହ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତେ 1856। 1860ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସଟା 10 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବେ 1860ରେ। 1872ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନ୍ତଃ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାହ, ମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲା ବା ଆନ୍ତଃ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିବାହକୁ ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 1851 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା, ଯାହାର କ'ଣ 1929 ମସିହାରେ ସେ 1851 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 1929 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଶାରଦା ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା। ତ ଶାରଦା ଆଇନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ନେଲା ସେ ସମୟରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏଇ ଆମର 1900 ମସିହାରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର 1929 ଯେଉଁ ଶାରଦା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ 1929। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ 18 ଏବଂ 21 ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 1919 ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1919 ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ତ ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା, ସେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ତ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେମାନେ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ 30 ଦଶକରେ ବା 1930 ମସିହାରେ ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତାମତ ସବୁ ପ୍ରସାର କଲେ। ତ ସେମାନେ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ କେମିତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସବୁ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ହେଲା, ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ରୋକିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରଦା ପ୍ରଥାରୁ ବାହାର କରିବା, ଏକପତିତ୍ୱ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କାର ସମାଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ବିକାଶ କରିବା ବା ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ଲୋକ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ତ ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରଦା ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏକପତିତ୍ୱ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସମାଜରେ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାରଣ ଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେମିତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ। ହଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଗଲା ସେଇ ସମୟରୁ। ତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଦେବ? ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯେମିତି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ଗଠନ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ତା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିଜ ଦେଶର ବସ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଦେଶର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମେ
କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନିଜ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ସେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାନି, ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏବଂ ମୁନିରାମଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ବା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରାଜନୀତି ବା ଆମର କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଶ୍ୟାମଳୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମା ଏବଂ ଭାଇ ପରମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପନିବେଶବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଧଳା ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚତର ଧାରଣା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଆମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କ'ଣ ଭାରତକୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଟାରେ ଯିବେ ଆମେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରେମ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭରି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଦିଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏହି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ସ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବାଦ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତିର ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆନିବେଶନ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଭାରତ ଆମେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଆମ ଭାରତ ଆମେ ଏକ ଅଲଗା ନୁହଁ। ତ ଭାରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଗୃହ ଶାସନର କାରଣକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ ଶେଷ ହେଲା ଆମର ଏଇଠୁ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ମାନେ ଚାପ୍ଟର 1 ଏଇଟା ଆଜି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଛୋଟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେଉଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗଟେ ସୀମିତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଏକ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଭାବରେ ଜମିଦାରମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ଥିଲା ଯାହା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମାନେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଲାଭାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାୟସ୍ଥ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ସଂସ୍କାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଦେଶରେ ନିରକ୍ଷର ବା ଅଜ୍ଞ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଶକ୍ତି ଆମ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଖୋଜିବା ନିହିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ଦଖଲ ଅଧୀନ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ସଂସ୍କାରର କାରଣକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବୁଝି ହେଉଛି ଅଧା ବୁଝି ହେଲାନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ଭାଷଣ ଲେଖିବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କି ତା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ନା ବୁଝିପାରିନି। ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ସମୟରେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ନଥିଲେ କି ସେତେ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ ତିଆରି କରିବାରେ। ଏହା ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। 1915-16 ବେଳକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନେକ ଧାରା ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଚାପ୍ଟର 2 ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।